Previously on the first of its kind. સંકલ્પ કર્યો છે 3 વર્ષમાં આપણે જય સદગુરુ કરવાના છે. એ સમયની અંદર સંપ્રદાયમાં કોઈને સંકલ્પ ન થાય કે લંડનમાં મંદિર કરીએ. એટલા બધા શિખરબદ્ધ મંદિર આપણી પાસે હતાય નહીં. બાપાએ જે ઈશ્વર સ્વામીને જે વાત કરી કે આપણે લંડન મંદિર સર્વોપરી કરવું છે, એની મૂર્તિઓ પણ સર્વોપરી ને સુંદર થઈ જાય બધી. કે 94 20th ઓગસ્ટ સ્વામી કે લાવ તને લખ્યા પૂકે છે કે 95 20th ઓગસ્ટમાં આપણે આરતી કરવાની છે. મોટા પૂરા વચન ખાલી પોતાનું નથી, એ બધા સિદ્ધ થવાના. That was the beginning of 1,000 years. लौकिकानां हि साधूनाम् अर्थं वागनुवर्तते लौकिकानां हि साधूनाम् अर्थं वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानाम्. તો એવું એક મહાન યુરોપની અંદર તીર્થ સમૂહ મંદિર થવાનું છે. ભારતીય સ્થાપત્ય કલા યુક્ત આવું સુંદર મંદિર એ અહીંયા આગળ થશે. આશ્રય મહારાજ યોગી મહારાજની ઈચ્છા છે કે આ મંદિર સર્વોપરી થાય. पुनराद्यानाम् वाचमर्थोऽनुधावति. સોનાના સિંહાસન અને સોનાના કળશ સહિત ભગવાન શ્રીજી મહારાજ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ સાક્ષાત પોતે બિરાજીએ છે અને ડંકો વાગીએ છે. वाचमर्थोऽनुधावति. 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 શ્રીજી મહારાજ સંકલ્પ લઈને આવ્યા, પશ્ચિમ તરફ દ્રષ્ટિ કરી. ભવિષ્ય અંદર મોટું મંદિર. મોટા પૂરા વચન ખાલી પોતાનું નથી, એ બધા સિદ્ધ થવાના. જોગી મહારાજ કહે છે કે આ મંદિરનું પગથિયું ચડવું એ પણ બહુ મોટી વાત છે. સ્વામી કહેતા પથ્થરો પણ સત્સંગ કરાવે છે. સોનાના સિંહાસન અને સોનાના કળશ સહિત ભગવાન શ્રીજી મહારાજ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ સાક્ષાત પોતે બિરાજીએ છે અને ડંકો વાગીએ છે. તો એવું એક મહાન યુરોપની અંદર તીર્થ સમૂહ મંદિર થવાનું છે. હરિભક્તો મહારાજને એમને બળ આપ્યું છે અને એ બધા જાત વેચીને પણ આ મંદિર કરશે. હૃદયના પ્રેમથી આ મંદિર થયું છે, સમર્પણ ભાવનાથી થયેલું છે. કે આપણે ન ધારેલું ન કલ્પેલું એવું સુંદર મંદિર બન્યું. ભગવાન સાક્ષાત બેસી ગયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, the creator of London મંદિર, this was the first of its kind.
The mandir had finally opened, and celebrations had ensued with great enthusiasm and devotion. But our journey in understanding Pramukh Swami Maharaj does not end here, because in fact, it is now that we see the fruits of his vision. Pramukh Swami Maharaj had clear and pure vision for creating this mandir, which he revealed through the words he spoke and wrote throughout the years spanning the creation of the mandir. However, it was only after the mandir was opened that the truth in his words began to manifest for all to see. He was a true sadhu, and the words he spoke were always full of honesty. But it was not only that. The words he spoke would turn into reality. The scale, success, and joy of the Pratishtha ceremony was the first such thing that Pramukh Swami Maharaj had written about. In circumstances where everybody was doubting whether the mandir would even be completed, Pramukh Swami Maharaj had written about the Mandir Mahotsav. In February 1993, before the first stones had even reached London, and despite having dizzy spells and a day prior to his MRI scan, Pramukh Swami Maharaj had prophesied. પ્રતિષ્ઠા ધામધૂમથી થાય ને લાખો માણસોને તેનો લાભ મળે તે માટે પ્રાર્થના કરી છે. માટે પ્રતિષ્ઠા અમારી ને સર્વેની હાજરીમાં થશે ને ડંકો વાગશે તો રાજી રહેશો. On 20th August 1994, a year prior to the Pratishtha, when the mandir had only reached the first floor, when the Haveli construction had only just commenced, and when finances were low, Pramukh Swami Maharaj had envisioned. લંડનમાં મોટું શિખરબદ્ધ મંદિર તૈયાર થાય છે તેમાં પ્રતિષ્ઠા 1995ના ઓગસ્ટ માસમાં 20 તારીખે થશે. એ પ્લાન જ બરાબર હતો. હજારો લોકો લાભ લેશે ને જય જયકાર થશે. તે આશીર્વાદ છે. These words indeed became reality. અને ટાઈમસર આપણું કામ થઈ જાય, ઉત્સવ થઈ જાય, સર્વોપરી મહારાજની પ્રતિષ્ઠા થાય, આખા યુગોમાં ડંકો વાગી જાય ને જય જયકાર થઈ જાય એવું કરવું છે. In 1995, I was the religious affairs correspondent of the Times, and every morning we would get to work, open our mail, we didn't have email then, and look for good stories in the mail. And I remember this morning, just like any other morning, a grey dull day surrounded by the fairly bleak architecture of Wapping. And Neasden was the last thing on my mind as I went through the mail. Then suddenly this extraordinary press release appeared out of an envelope. And in it were these incredible statistics. In the Times offices, it quickly became apparent that this was akin to building a new cathedral, say, almost along the lines of St. Paul's. So when this went up, it was the first time that Europe, that England, had seen the architectural glories that Hinduism was capable of on its doorstep. Ceremonies have begun to mark the opening of one of the biggest Hindu temples ever built outside India. It's in Neasden, in North London, and it's said to be as grand as the Taj Mahal. It's the largest temple of traditional construction to be built outside India in the last 900 years. Unlikely North London suburb of Neasden, not renowned for its architectural splendours. The leader of the Swami Narayan movement called for a temple to last 1,000 years. Because God will reside in this country, through his temple, the whole country will be blessed. Just weeks from now, what's billed as one of the world's biggest Hindu temples is due to open in London. Auch der Truppe amerikanischer Studenten. Aún encuentra muchas respuestas contra los males. Van de oprichter van deze missie, Lord Swami Narayan. This is Neasden. It's not far from Wembley Stadium, and without wanting to offend anyone who lives here, it's not exactly noted for its beauty. That is, up until now, because behind me is what I can only describe as one of the most beautiful and remarkable buildings I've seen
The architecture is undeniably awesome, but the temple stands too as a symbol of the growing self-confidence of one of Britain's largest religious minorities. Thank you very much indeed. Strange to see that again. It certainly is a very, very beautiful building, and clearly stands as a very important symbol indeed, I think, in the religious landscape of the country. The guy in charge of the public relations of British Airways, he came down personally to meet me and said, Your Holiness, can you give me the name of the PR agency that you have employed for? I said, there is no PR agency. I said, the product is such. It's like the sun doesn't need any promotion. When the sun rises, there's no need of any promotion. So the product is such, and there's so much positive energy that Bapa breathed into it, that this has happened. બાપા પ્રતિષ્ઠા કરી અને પછી હવેલીમાં જ્યારે પોતાના આવાસમાં જમવાના હોલમાં બેઠા ત્યારે સામે એકદમ કેફમાં હતા અને સામે એક રાજુભાઈ પરચાવાળા યોગી બાપાના વખતમાં અરવિંદ ગુરુના મિત્ર યંગ હતા એ વખતે. એટલે એ છે ને બાપાને યોગી બાપાને બહુ કહેતા કે બાપા પરચો આપો પરચો આપો. એટલે બાપા એને જોયા ને એટલે એકદમ બાપા બોલ્યા કે રાજુ, યોગીમાં જે પરચો આપ્યો જોયું ને, આ પ્રતિષ્ઠાથી ને આખી દુનિયામાં દેખાય. 64 મીડિયાવાળા, CNN થી માંડીને BBC થી માંડીને બધા જ ત્યાં આગળ, ચેનલ 4 બધા હતા ત્યાં આગળ. અને સ્વામી કે રાજુ વગર નાણે ચક ચાલે. થઈ ગયું, મંદિર સારું થઈ ગયું, પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ, નગરયાત્રા સર્વોપરી નીકળી ગઈ, ભગવાન બેઠા ધામધૂમથી 50,000 માણસો લાભ લીધો અને એ સમય થઈ ગયો. અને કોઈ પણ પૈસો ખર્ચ્યા સિવાય મીડિયાએ આપણો પ્રચાર કર્યો. કોઈ પણ પૈસો ખર્ચ્યા સિવાય એ વગર નાણે જગ જાણે કર્યા યજ્ઞ કોટ શ્રીજીમાના વખતમાં વાત કહેવાતી હતી. During the Mandir Mahotsav of 1995, so many journalists, TV interviewers, they would come down and meet Bapa, knowing that Bapa did not know English, and the interviewers would speak in English. But I've never found Swami uncomfortable even once. So just finally then, in view of the grandeur, the magnificence of this temple, the scale on which it's been conceived and built, how should we look at its significance? બાપા આવું ભવ્ય મંદિર બનાવ્યું અને આટલું બધું ઊંચું અને સારું સુંદર, તો અમારે બધા એ મંદિરને કઈ રીતે જોવું જોઈએ? એટલે બધાને સારી દ્રષ્ટિએ જોવાનું હોય ને. કોઈ પણ ધર્મનું કાર્ય સારું થતું હોય તેની અંદર આપણને આનંદ થવો જોઈએ કે આવું એક સારું ધર્મનું કાર્ય થાય છે, એથી લોકોની અંદર સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ ને એનું ચારિત્ર સારું દ્રઢ થશે અને એ રીતે કોઈ પણ ધર્મનું થતું હોય તેમાં રાજી થવાની વસ્તુ છે. I want to ask you one thing, that if you wanted to describe Swami Shri or your meeting, that meeting, or your little memory of Pramukh Swami, how would you describe it in words? Meaning, what one word would you use for his personality? His passion for this project and the way he then translated that passion into action that led to this being completed and succeeding, and the influence that it has even today, 25 years on. They could see he's genuine and they could feel him. Of course, he was spiritual. So I think all the interviews that we've had with Bapa were the most comfortable and the easiest ones. That every interviewer went back with a spiritual experience more than the answers he had bargained for. તમે આવ્યા છો, લાભ મળ્યો છે, આ મંદિરનો સેવાનો લાભ તમને મળ્યો છે, આપણા જીવન પણ શાંતિ રહે છે, આપણને પણ સારો યશ મળે, મળે. જે ભાઈ આવ્યા છે ભાઈને પણ સેવા કાર્યમાં સેવા નિમિત્તે આવવાનું છે, કાર્યમાં અને હવે એક સારા મંદિરનો રિલે કરશો એનાથી શાંતિ મળશે, લોકોની સારી ભાવના થઈ જશે. Swami said you have come to this special pious place. He has prayed that you get બીજો આ સાઈડ છે. What's your good name? Robert. Robert, you know, you come.
Like you, there's a camera woman. Yes. He's giving you just a flower is coming, you know. Yes, Just send her the flowers. Very much. Okay. The end of the interview was certainly a very welcome gesture of his to bless us, me, the cameraman as well, the team. His Holiness Pramukh Swami Maharaj had an extraordinary vision to bring this temple into being, but patience as well, incredible imagination and drive, a vigorous belief that it could happen, against the odds really, because who would have believed it possible? Who would have believed that sums of money of that order could be raised? And who would have believed that the logistics could have been overcome to put this here? He had inspiration, you might say divine inspiration, that this could be done, and he remained steadfast and true to that vision, no matter what the difficulties that lay in his wake. And his enduring legacy is one that will stand him instead and the Hindu faith instead across the world for centuries to come. Is hugely important. It's needed in Britain and it's needed in many other societies. The world is better, and in this case it was Pramukh Swami Maharaj. પૈસા ખર્ચે તોય ના થાય. એટલે આશ્ચર્યની વાત છે કે આપણે એવું કંઈ ધાર્યું જ નહોતું કે આટલો બધો પ્રચાર થશે, આટલો લોકોનો સહકાર મળશે. આ ભગવાનનું કાર્ય, આ છે ભગવાનનું કાર્ય છે. માણસની શક્તિ બહારની વસ્તુ હોય એ ભગવાનનું કામ છે. અને બીજા ત્યાંના લોકલ માણસ હતો એ કે આવું મંદિર અહીં ખૂણામાં કેમ કર્યું, સરસ જગ્યાએ કરી હતા. એટલે કીધું દીસ દર આવું છે ને ડિંજી કહેવાય, ડિંજી એરિયા કહેવાય. અહીંયા કેમ કર્યું? પછી આપણે એને કહ્યું કે વર્લ્ડ મેપ ઉપર મૂકવું હતું, એટલે વર્લ્ડ મેપ ઉપર મૂકી દીધું સ્વામીએ. નિઝડરમાં કર્યું, ભલે ગમે તે એરિયા, પણ એવું સરસ કલાકૃતિ વાળું બનાવ્યું તો બધા બીજા આખી નિઝડરની સ્વભાવ આખા લંડનની શાન વધી ગઈ, આખા લંડનની વધી ગઈ. એવું નમૂનો રીડર ડાયજેસ્ટમાં આવી ગઈ આ મંદિરની વાત. નહીં તો રીડર ડાયજેસ્ટમાં આવે નહીં, અમારે આવી ગઈ. સ્વામી મહારાજ ને યોગીજી બાપાના પ્રતાપે ટાઈમે કામ પૂરું થઈ જશે અને પ્રતિષ્ઠા સર્વોપરી થઈ જશે અને ડંકો વાગી જશે, જય જયકાર થઈ જશે. મંદિરના પથ્થરો સત્સંગ કરાવશે તેમ આપણે વાતો કરીએ છીએ, તેમ સત્સંગ થશે ને લાખોને સુખ શાંતિ મળશે. ઉચ્ચરિતાર્ષવાણી સા પ્રમુખ સ્વામિના સ્વયં વિધિર્મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાયા ભવ્યતયા ભવિષ્યતિ લાભ પ્રાપ્તિશ્ચ ભક્તાનાં જેષ્યતિ સાક્ષરો હરિઃ પ્રમુખ સ્વામી વર્યાણાં વાચમર્થોનુધાવતે વાચમર્થોનુધાવતે. Let us go back to when we started this journey. In the year 1980, there were only 8 Shikharbad Mandirs in the whole of BAPS, all of which were in India. And in the UK, there was only 1 small temple in London and 3 small temples in the rest of the UK. It was then that Pramukh Swami Maharaj had embarked upon creating a stone temple in the Western world. And throughout the years of searching for land and the construction, the sadhus and the devotees could never comprehend what they were creating. It was only Pramukh Swami Maharaj who had envisioned the impact this mandir would have for Hinduism in the Western world. 1983માં લંડનમાં યુવકોનું અધિવેશન હતું ક્રિસમસ ટાઈમે, અને એમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ઇન્ડિયાથી આશીર્વાદ આપ્યા, અને આશીર્વાદમાં બાપાએ જણાવ્યું કે યોગીજી મહારાજની ઈચ્છા હતી યુવકો દ્વારા અંગ્રેજોને સત્સંગ થાય, માટે બધા યુવકોએ બળ અને ઉત્સાહમાં રહેવાનું છે.
લંડનનું મંદિર ઇન્ટરનેશનલ સ્થાને થઈ જશે. આ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 1983માં બોલ્યા હતા. આપણને કોઈને પણ ખબર નથી ત્યારે બાપા બોલ્યા હતા, અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે દુનિયાભરમાંથી મુમુક્ષુઓ દોડી દોડીને આવે છે. અને નિમિત્તે જ અહીંયા આગળ એક આપણું ભવ્ય મંદિર ખૂબ સુંદર થશે, સારું થશે, અને લોકોને પણ આખા યુકેની અંદર આપણો જય જયકાર થશે. લોકોની અંદર એક સરસ થશે કે આવું એક સુંદર મંદિર છે. I am quite overwhelmed to be here. I have never seen such a magnificent work of modern architecture as this. I can entirely understand why it is often referred to as the eighth wonder of the world. So it is, in the best sense of things, it is truly a world record. But I'll tell you what, the Neasden Temple stands out as one of our best British landmarks. This was one of the things that we put when visitors came to London. We identified the Neasden Mandir as one of the great sights of London. બાપાએ ટ્રસ્ટી બોર્ડને લખ્યું કે આ મંદિર એવું બાંધવાનું છે નમૂનેદાર અને દર્શનીય થશે. આ શબ્દ મેં ને એપીએ બહુ ડિસ્કસ કર્યું કે આવા બાપાનો હેતુ શું છે. કે બાપાએ ત્યારથી વિચાર કર્યો કે આ મંદિર દર્શનીય થવું જોઈએ, કે આપણે હરિભક્તને ખબર નથી. આજે આપણે આ મંદિર બાંધીએ તો બાપાની ભવિષ્યનો વિચાર હશે ને. And I go around our country and I see our iconic buildings and statues. Stonehenge, the Angel of the North, Big Ben. And I tell you what, Neasden Mandir is one of them, one of our great British landmarks. It is one of the greatest gifts that the Hindu community has ever given to our country. બાબાએ ત્યાં સંકલ્પ કર્યો લંડનમાં સર્વોપરી મંદિર થાય 87માં. જો તારીખ પણ છે, હા 3/6/9/87. તો આપણને એમ થાય કે સર્વોપરી શું થશે મંદિરમાં. મંદિર પ્લાનિંગ બધું મને ખબર હતું કેવું પ્લાનિંગ, કેવું મંદિર થવાનું, પણ સર્વોપરી આપણને ફિટ બેસે ને એ વખત. આપણી બુદ્ધિ આમ જોવા જઈએ તો ગામડી બુદ્ધિ છોટ, પણ મંદિર થયું પછીથી અહીં જે ફ્લો છે, જે ટુરિસ્ટો આવે છે, એ શરૂઆતથી સ્કૂલો આવતી થઈ ગઈ ત્યારે આપણને થાય, આપણને ફિટ બેસે. બાપા કહેતા એ વસ્તુ સાચી છે. આમ શું This mandir was completed in 1995 with all the extraordinary stonework carved in India, shipped over to London and then assembled in situ. Today, a bit of a first for the Antiques Roadshow. We're celebrating a land that is far from Britain, but whose history is interwoven with ours, dating as far back as the 17th century. The Indian subcontinent. And no, this isn't Delhi or Jaipur. This is just round the corner from Wembley in northwest London. ખૂબી શું હતી કે આપણે જ્યાં ખ્યાલ છે એવો, પણ જ્યારે આપણે ટ્રુ નોર્થ ડાયરેક્શન આપણે અલાઇન કર્યું તો પછી ખબર કે બાપાનું વિઝન શું હતું કે નાવ મંદિર ઇઝ ફેસિંગ ધ બ્રેનફિલ્ડ રોડ. પણ આપણી વિઝન ખબર નથી. બાપા had vision from the beginning. And it raised my spirits, ladies and gentlemen, driving here this evening, turning the corner. And then suddenly you come upon this marvelous piece of India. It is something truly remarkable. જ્યારે એક નાની સરખી આર્લિંગ્ટનની સાઇટ પર આપણું મંદિર થતું હોય 3.5 એકર લેન્ડ પર, નિસ્દને કંઈ એવો ધારો કે કંઈ પ્રાઇમ એરિયા તો કંઈ લંડનનો તો નથી જ, અને એમાં સ્વામી બાપા અમે આપણી પાસે ફાઇનાન્સે એટલું નહોતું, અને એની વચ્ચે સ્વામી બાપા લખે છે કે ભાઈ યુરોપમાં 2 નમૂન મંદિર થશે. I'm sure no one who comes here will leave without having observed something of the calmness and spirit of the Hindu religion. I certainly have, and I can tell you I feel a great deal better for it. Every minute I was here, I was happy. Your the happiness, I enter, and the happiness continues and continues. The happiness entered into me and blossomed happiness in my body and soul. Dear Mr. Patel,
I wanted to write to you personally to thank you for an inspiring visit to the Sri Swaminarayan Mandir this morning. Even before entering the Mandir, it is impossible not to feel the enormous love and devotion that has gone into the building of this magnificent house of prayer for the Hindu faith. I was touched by the peacefulness and tranquility that surrounds one when passing through the doors of the temple, and it is outstanding that such beauty was constructed in only 3 years. I so appreciated your kindness in guiding me through the Mandir and explaining so clearly the story behind both the beliefs and the building itself. My visit was a journey in learning and a memory that I will always treasure, and I send you and all who helped me make this such a special time my heartfelt best wishes. Yours sincerely, Diana. I think what I would say about this mandir is, yes, it's built for 1,000 years, and it will be many, many generations of people that go through this wonderful mandir. And it's a model, I think, for all religions. और प्रदेश में जितने लोग वो देखेंगे वो भी खुश हो जाएंगे, कारण कि यूरोप देश में अंदर जो लंदन आप बोलते हैं वो सारा यूरोप में ऐसा ही मंदिर कभी कहाँ ही नहीं है, तो अपना पहला बनेगा તો મંદિર સારા કે એમની પોતાની દ્રષ્ટિ વિઝન એ આપણે કોઈ દિવસ જોઈ શકતા નથી, કરી શકતા પણ નથી અને સમજી શકતા પણ નથી, પણ એ તો બધું દૂરનું જોઈએ છે, ફાર. This week, thousands of my Hindu constituents and millions worldwide start the birth centenary celebrations of the birth of His Holiness Pramukh Swami Maharaj. His life was given over to people of all castes, races and religions. He was, of course, the inspiration behind the world-renowned Neasden Temple and hundreds of other temples. Will my right honourable friend join me in joining that celebration and giving good wishes to all Hindus across the world? Prime Minister. I thank my honourable friend for raising this, and I was delighted, and I thank the Hindu community for their amazing contribution to this country. I was delighted to visit Neasden Temple last month and to hear about all they've done during the pandemic, and I wish everybody in that community and all those celebrating all the very best. In London, the appearance of a gleaming marble temple can come as a bit of a surprise. Have you seen this? It's remarkable. It's one of the architectural wonders of the city, but the temple isn't just remarkable for its scale and intricate carvings. What's truly impressive is the role the local Hindu community played in creating it. But the beauty of craftsmanship and art devoted to God is only a small thing compared with the beauty of the Spirit. It is truly inspiring to see the beauty of this place. It is no less inspiring to see the commitment to helping the community that comes with it. With such dedication and such example for the world. You have won the award for your exceptional community work of integrating value-based educational, social, recreational activities into one cohesive program and successfully implementing it through a team of those dozens, hundreds of dedicated volunteers. Is not just a source of great pride for British Hindus, but an inspiration for all British citizens. When I first met with the community, they had spent millions buying different sites. And indeed, when we were first discussing it, they didn't even tell us that they wanted a mandir, a stone mandir on the site. It was because they were so nervous. Pramukh Swami saw it completely differently. But by building the stone mandir, he lifted it to a level that was universal, worldwide. And that was his inspiration. Nobody else could have done that. Because he had the inner spiritual authority to call people's attention to do it. Well, Pramukh Swami was a leader
but also a leader with great vision and great compassion and insight. Inspired by his own predecessor, Pramukh Swami Maharaj dared to dream. Pramukh Swami Maharaj devoted his whole life to the service of others. Rarely has anyone in public life served for so long, served so brilliantly, worked so hard, or brought so many people together. Well, what His Holiness has done is make a pledge about a vision and then deliver it in the most glorious way, because 20 years on from the promise of this building, you don't just see an extraordinary monument here in Neasden, you see a thriving community, you see all ages being engaged, and you see wonderful services being delivered to help people, all based on the values of His Holiness about the value of giving to others and helping others, and it's only when we do that do we become complete in ourselves. And coming back to Pramukh Swami's very teachings, his teachings are very much about giving to others, not just making others happy, but actually serving others. And I think that's an integral value that we all hold dear to our hearts. And in fact, we are brought up with those values, which is how we all live our lives as well. And I remember being touched greatly by his humility and tremendous compassion. પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજનો સાક્ષાત સાનિધ્ય મળ્યું છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ, દિવ્ય સ્વરૂપ, જેમાં ભગવાનનો સાક્ષાત દર્શન, એની અભિવ્યક્તિ, એની શક્તિ હતી. And I say from the bottom of my heart that even in those few moments, I could see your inner spirit, your devotion, your humility, and your godliness. I've learned of the inspiration that one man can place in the minds of hearts of many others, that they will work simply for love, to build a magnificent temple, to dedicate to the religion that they care about, and the future they're seeking to build. આજે કેવું છે કે આપણે ને તમે બધા 5, 25, 50 વર્ષે આ પૃથ્વી પર જતા રહીશું, પરંતુ જે 1000 વર્ષ, 500 વર્ષ, 700 વર્ષ પછી પણ જે કંઈ જનરેશન આવશે, એ લોકો બધા વિચાર કરશે કે આ એક એવું અદ્ભુત કાર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, કારણ કે તે વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું નામ પણ આ મંદિર સાથે લાગેલું જ હશે, તો કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ જે અદ્ભુત કાર્ય કર્યું છે, એ લોકોને વિચાર આવશે કે કેવી રીતના આ બધું કરેલું છે, કેવી રીતના આટલું આર્કિટેક્ચર થયું હશે, કેવી રીતના બધા કારીગરોએ કામ કર્યું હશે, કેવી રીતના બધી વસ્તુઓ થઈ હશે, કેવી રીતના ભેગું થયું હશે. પણ એ જ્યારે હિસ્ટ્રી વાંચશે બધા, ત્યારે બધાને લાગશે કે ના એક અદ્ભુત કાર્ય થયું છે. And it so gives me immense pleasure to announce on this auspicious occasion that we in London need to pay special tribute to the creator of this beautiful temple, His Holiness Pramukh Swami Maharaj. I'm pleased to announce that a name of a road around the temple will be named in honor of His Holiness. उच्चरितार्षवाणी सा प्रमुख स्वामिना स्वयं इदं मन्दिरमादर्शं दर्शनीयं भविष्यति प्रमुख स्वामिवर्याणां वाचमर्थोऽनुधावति प्रमुख स्वामिवर्याणां वाचमर्थोऽनुधावति वाचमर्थोऽनुधावति. However, although Pramukh Swami Maharaj had envisioned such an impact, his intention and objective in building the mandir was never to attract attention, fame or glory. મંદિર એટલે કંઈ દેખાવા માટે નથી કર્યું આપણે, કે લોકો વાહ વાહ કરે, લોકો આપણી પ્રશંસા કરે, એટલા માટે આપણે નથી કર્યું. In fact, his purpose was very different. But what was that purpose? Why was he so passionate about London Mandir?
Why did he endure all these difficulties? Why did he dedicate so much of himself to create this mandir? Whilst his primary and personal objective was to fulfill the wish of his guru, Yogiji Maharaj, Pramukh Swami Maharaj had envisioned 7 universally benevolent purposes for London Mandir. He had revealed these at various points throughout its construction. Today, we see those purposes being fulfilled in the life of the Mandir. His words are becoming a reality. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ પૃથ્વી ઉપર પધારીને અક્ષર અને પુરુષોત્તમની ઉપાસના અખંડ રહે તે માટે મંદિરો કર્યા. કારણ કે ભગવાન આ લોકમાં આવ્યા, એમને મંદિરોનો આદેશ આપણને આપ્યો છે કે ઉપાસના રહેવા સારું મંદિરો કરવા. અને આપણે એ જ વસ્તુ શાસ્ત્રી મહારાજે આટલા માટે જ અક્ષર પુરુષોત્તમ જ્ઞાન આપ્યું છે. અને એ દેશ પ્રદેશમાં થાય એમ જોગી બાપાની ખાસ ઈચ્છા અને નિમિત્તે અહીંયા આગળ એક આપણું ભવ્ય મંદિર ખૂબ સુંદર થશે. Bhagwan Swaminarayan has stated in Vachanamrut Kadara section 2, number 27, that he constructed mandirs to preserve upasana. Akshar Purushottam Darshan, the theology and philosophy which is embedded throughout sacred Hindu scriptures such as the Veds, Upanishads and Bhagavad Gita, and which was revealed by Bhagwan Swaminarayan and propagated by Shastri Maharaj, has in many ways been brought to life through this mandir itself. હમણાં વિક્ષાર સ્વામી શ્લોક બોલ્યા, ગુણાતીતોક્ષરમ બ્રહ્મ. બોલો, ભગવાન પુરુષોત્તમ જનો જાનન ઇદમ સત્યમ મુચ્યતે ભવબંધનાદ. આ બધા સમજ્યા તમે? શ્લોક બોલ્યા આપણે. આ સંદેશો આપણને મહારાજના થકી ત્યારથી આવેલો છે પરંપરામાં. Through this one mandir, several other mandirs across the UK also began to blossom, enabling devotees all over the country to worship Akshar Purushottam Maharaj. તો એ સિદ્ધાંત આખા દુનિયાના માણસોને મળે એ એમનો સંકલ્પ હતો ને શાસ્ત્રી મહારાજે એ અક્ષરને પુરુષોત્તમનું મંદિરો કરીને મૂર્તિઓ પધરાવીને આજે આ દેશ પ્રદેશ સુધી આપણે અહીંયા આવી છે. Along with worship and devotion, Akshar Purushottam Upasana is being instilled and consolidated through seminars, classes and assemblies. In fact, the first ever Akshar Purushottam Darshan Chavani took place in the presence of Mahant Sai Maharaj here in London Mandir in 2017. આપણા સૌ માટે ખૂબ જ આનંદનો અવસર છે કે પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના સાનિધ્યમાં એમના સંકલ્પ મુજબ એમની ઈચ્છા અનુસાર પહેલી વખત લંડનમાં આવી અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનની છાવણી થઈ રહી છે. આપણે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ, ખૂબ ખૂબ ઋણી છીએ કે એમણે આપણને એક આવી સુંદર સાચી આધ્યાત્મિક દિશા પુનઃ ચિંધી છે કે આ ગુણાતીતના ડંકા વાગી રહ્યા છે, અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનના ડંકા વાગી રહ્યા છે. તો આપ આ અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનની છાવણીના મંગલ આરંભે અમને સૌને કૃતાર્થ કરો. गुणातीत का डंका आलम में बजवाया वीर स्वामी जी ने. गुणातीत का डंका आलम में बजवाया वीर स्वामी जी ने. अतिशय श्रम वेगी प्रेम धरी बजवाया वीर स्वामी जी ने. बोलो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज.
પુરુષોત્તમ મહારાજની, બોલો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની. મારે કે ઉપાસના રહેવા સારું મંદિર છે, એટલે આ મંદિર છે એ લાખો વર્ષ સુધી રહેશે તો ઉપાસનાનો માર્ગ ચાલુ રહેશે. લંડન જાય છે બે સંતો બાપા. હા લંડન લંડન હા આશીર્વાદ આપો, ખૂબ સારું કાર્ય થાય. આપનું પોટલું તૈયાર છે ને? પ્લેનની ટિકિટ આવી ગઈ છે. પ્લેનની ટિકિટ આવી ગઈ છે લંડન જવા માટે. હા રેડી? આ સભા પતે એટલે આપણે નીકળી જઈએ. આવશો ને? તૈયાર. શું કેવું છે હરિભક્તોને? શું કહીશું ત્યાં? આપનો મેસેજ, આપનો સંદેશો શું છે? અક્ષર પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન થાય તમને. અક્ષર પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન થાય બધાને. બસ રાજી રહેજો, કાયમ ભેગા રહેજો. મારા સ્વામી ભેગા કે આપણે શાસ્ત્રી યોગી મહારાજ. આપણી આગવી ઓળખાણ કરાવે એ મંદિર. કે જેમાં હજારો માણસોને એના દર્શનથી લાભ થશે. કારણ કે ભગવાનના મંદિરો જે થાય છે એ પથ્થરો એ પથ્થર નથી, એમાં પણ ચૈતન્ય છે. મહારાજે પણ કહ્યું છે, સ્વામીએ પણ કહ્યું છે કે આ પથ્થરો પણ સત્સંગ કરાવશે. Brahmak Swami Maharaj envisioned this mandir to nourish and generate spirituality. He had prophesied that the stones of this mandir will inspire satsang. In verse 8 of the Satsang Diksha, Mahant Swami Maharaj defined satsang as Satyasya Svatmanaha Sangha, meaning associating with the Atma. Sabhas and shivers hosted at the mandir make the timeless wisdom of Hinduism applicable and relevant to all global citizens in the 21st century, helping devotees understand their true self as the Atma. આ તો મંદિર છે એટલે દર્શન કરવા માટે આપણે અવશ્ય આવવાનું જ. રવિવારની સભા છે એટલે આપણે જવાનું. એમાં મૂળકો આવે ને પછી પાછો ખીચો પડી જાય એવું નહીં. ચડ ઉતર ના થાય, એક સરખો રંગ સ્વાંગે છે. એ રંગ ચડ્યો એ ચડ્યો જ. Satyasya Paramatmanaha, Satyasya Cha Guru Sangha, meaning associating with God and Guru. Devotional practices, darshan, arti, mahapujas, sant samagam and smriti dins help devotees connect with God and Guru. Sat Shastranam Tathaivacha, meaning associating with the scriptures. Seminars, panel discussions, goshtis and parayans allow devotees to engage with and learn from the sacred scriptures of Hinduism. In this way, the mandir inspires satsang in all its aspects and is thriving with such inspiring activities that foster spirituality and devotion, just as Brahmak Swami Maharaj had envisioned. His words have truly become reality. એટલે એ માટે ભગવાનના મંદિરમાં જવાથી આપણને એક જાતના સંસ્કાર વધે છે, ધર્મમાં ભાવના થાય છે, ભગવાનના વિશે ભક્તિ થાય છે અને સત્સંગ જીવનમાં દ્રઢ થાય. બાબા આપ લંડન ગયા છો? લંડન લંડનમાં શું કર્યું? ભજન ભજન. આપે મોટું મંદિર બાંધ્યું? મોટો મને હિસાબ આપે ભજન કરવા. ભજન કરવા બરાબર છે, હું ભૂલી ગયો બાપા. હા પરસ્પર આદર કરવાનું સમજાવે એ મંદિર. તેમાં સનાતન દેવો અને અવતારોની સ્થાપના કરી બધા ધર્મોને આદર કરતા શીખવ્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે તે માટે મંદિરો કર્યા. એમાં કોઈ ભેદભાવ હોતો નથી. એટલે આ મંદિર પણ એક આપણું સનાતન હિન્દુ વૈદિક ધર્મને અનુસરીને એવું સુંદર મંદિર બનશે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણના આદેશો એની અંદર સંપૂર્ણ રીતે છે અને સાથે સાથે આપણા બીજા અવતારી પુરુષો જે થયા છે એમની પણ સ્થાપના થશે. Pramukh Swami Maharaj was a torchbearer of Hinduism, and he intended this mandir to be a beacon for the Hindu faith. Through the celebration of year-round Hindu festivals and daily devotional ceremonies, this mandir has revitalized ancient Hindu traditions for thousands of Hindus today. Pramukh Swami Maharaj's vision for the mandir was not limited to any particular fellowship. He intended the mandir to be a place open for people of all faiths, all ages, all
walks of life. Well, what an amazing visit this has been. You know, this is a place of such peace and joy and thoughtfulness, which I guess all come together as spirituality. The whole story behind the architecture, it's an absolutely wonderful and beautiful place to be in, full of spirituality. કારણ કે આ મંદિર છે એ હિન્દુ સનાતન મંદિર એટલે દરેકને માટેનું છે, દરેક ધર્મ માટેનું છે અને એમાં જે માણસો પ્રેમથી ભાવથી આવી અને એના દર્શન કરશે એ બધાને ભગવાન સુખ્યા કરશે, શાંતિ પણ આપશે. I think for myself, so before I came here today, I didn't really have any idea about the Hindu religion or just the culture. So being able to come here as well is quite a big deal. I didn't think that I would be able to just walk inside and have a look around like we have done today. કારણ કે ભગવાનના દ્વાર કંઈ કોઈને માટે બંધ છે, આપણો છે નો એડમિશન વિધાઉટ પરમિશન. આપણે અહીંયા લખાય પણ હા ભગવાનના દ્વારમાં એવું કંઈ લખાય છે આવો વેલકમ, બધા આવતા જ રહો, કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે એ તો કલ્યાણ કરવા દરેકનું આવ્યા છે. I can bring my children here and say, actually, we don't have to go to India, we don't have to go away, but to see a bigger story. It's not just about the story of this mandir, it's the story of how Hindus came to the UK and how they have developed the culture here. Since its opening, the mandir has welcomed more than 10 million visitors from over 120 countries, including around 900,000 students from more than 12,000 schools and universities. They come to learn about and experience Hinduism firsthand. The mandir is a physical manifestation and emblem of Hinduism, just as Pramukh Swami Maharaj had envisioned. Today, we see his words have truly become a reality. એ એક આપણો હિન્દુ ધર્મનો વારસો છે. એ વારસો વધારે આપણે દૃઢ કરવા અને વધારે એનો લોકોના સમક્ષ આપણે આપી શકીએ એ માટે આવા સ્થાનો છે. मनने स्थिर करे ए मंदिर, परम शांति आपे ए मंदिर. મંદિર છે એ મનને શાંત કરવા માટેની વસ્તુ છે, કારણ કે મંદિરની અંદર જે ભગવાન બિરાજે છે એનાથી સર્વને શાંતિ એમ મળે છે. Pramukh Swami Maharaj wished for this mandir to be a haven of peace. The presence of God through the divine murtis and the divinity poured into each corner of the mandir by Pramukh Swami Maharaj gives a deep inner peace to everyone who steps inside the mandir. આ મંદિરના જોવાથી પણ દર્શનથી, મૂર્તિઓના દર્શન કરવાથી, મંદિરના દર્શન કરવાથી અને હવેલીના દર્શન કરવાથી પણ શાંતિ થાય. Not only whilst at the mandir, but wherever they go. Pramukh Swami Maharaj intended for this mandir to be a source of peace, and his words have become a reality. મંદિરનો અર્થ એટલો છે કે મન સ્થિર કરવાનું સ્થાન. આપણું મન સ્થિર થાય એને માટે આ મંદિર છે, કારણ કે એક જ ભગવાન એવી વસ્તુ છે કે તે સ્થિર છે. આપણું મન બહુ ચકડ વિકળ થઈ ગયેલા હોય છે એ અહીંયા આવા સંતો પાસે કાંઈની પાસે ભગવાન પાસે બેસવાથી આપણને થાય, કારણ કે એક વસ્તુ એ સ્થિર છે અને એ પાસેથી આપણને પ્રેરણાઓ એવી સારી મળે છે. સંસ્કૃતિના ઊંચા મૂલ્યોનું રક્ષણ કરે એ મંદિર. બધા આશીર્વાદ આપતા એટલા માટે ભેગા કર્યા છે. પહેલાં મંદિર જે કરીએ છીએ કે આપણે મંદિર કરવાનું શું છે કે આપણે બધા છોકરાઓ એમની બાળકો એવા તૈયાર થાય, આપણે મુખ્ય રૂપ કહીએ છીએ એટલા માટે આપણે મહેનત કરીએ છીએ આપણે. અને જે આપણે દૂર છે તો આટલો બધો ખર્ચો કરી મંદિર કરીએ છીએ એનો મુખ્ય પાયો તો એ છે તમે લોકો આગળ સત્સંગ કરો, મંદિરને સાચવો, મંદિરનો સત્સંગ લગાડો, એને માટે છે વસ્તુ. તમારા તો સત્સંગને ડરતા છે, નિયમ ધર્મની ડરતા છે અને એકબીજાનો સ્તંભ છે તો આ કાર્ય થાય. Pramukh Swami Maharaj intended for this mandir to be a lifetime gift for generations. As a candle burns to give light to others, he and many other Hari Bhaktas sacrificed themselves to build this mandir, where value and culture can be imparted for generations. Through a variety of activities and events, they imbibe the values of our Hindu culture and instill discipline and responsibility in their lives. This mandir helps foster the all-round development for children and youth, just as Pramukh Swami Maharaj wanted. I
remember going to the mandir as a child during the construction phase. I'm everything because of this mandir. The values it's taught me, the fun I had, and now I can bring it into for my children and I can bring them to mandir too. ગઈકાલે એક નાના બાળક સાથે ગમ્મત કરતો હતો. મેં એને કહ્યું કંઈ તો ઘણા ટુરિસ્ટ આવશે ને બધું લાઈન લાગશે. તો ઓલા કહું કે બાળક છો, એ કહે કે ના, એ તો જે થાય, મારા મંદિર તો અમારા માટે છે. મને બહુ આનંદ થયો. પછી મેં પૂછ્યું કે હાઉ મેની ઓફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વે. એને ખબર લાવ્યો કે આઈ ડોન્ટ નો, બટ આઈ એમ સર્ટન ઓફ માય સેલ્ફ, કે હું મારી બાબતમાં તો ખાતરી આપું છું કે મારા માટે આ મંદિર છે. જો આવું તો કેટલાયને હશે, કેટલાય બાળકોને. એટલે આ જે પ્રતીતિ આવીને એ મોટી વાત છે. Me and my sister love going to the mandir with my mummy and daddy. We love doing darshan, sitting in sabhas and playing with our friends too. Pramukh Swami Maharaj worked so hard to create this mandir, not for himself, but for generation upon generation to enjoy its fruits. Today, through this mandir, children like my own are indebted to him for gifting them a second home. And Swami Shri's words have indeed become reality. By coming to the mandir today, I learnt that there is more to the mandir than we thought about. And Yogiji Maharaj had a wish to make a mandir in London, and Pramukh Swami Maharaj fulfilled it. I learnt how Pramukh Swami Maharaj built a mandir in the West for me, where Hinduism isn't really well established, so I can come here and practice my religion. I've never personally met Pramukh Swami Maharaj, but because of him, I have this mandir today. Therefore, I'm forever grateful to him. By coming here today, I learned the history of the mandir and how hard the devotees have worked to make this mandir. People sold their homes, they gave loans to the mandir just so this mandir is built for the youngsters of the future generation to enjoy and broaden their satsang knowledge. And I learnt about all the different stories. That kids my age helped build this mandir. So many people gave up their own time just to help build this mandir for me and my friends. I'm still amazed that it took 3 years to build this mandir. I learnt how much people committed themselves and sacrificed themselves just to build this mandir for me. એ બધા એની અંદર જોડાય એટલે દર્શનનો, કથા વાર્તાનો, કીર્તનનો લાભ લેવાનો. કારણ કે હવે આપણે બધી રીતે તમારે મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કરીને કર્યું છે કામ, તો ભવિષ્યમાં પણ એ લોકો વધારે લાભ લે, બીજા પણ લોકો સારી રીતે લાભ લે. I enjoy coming to the mandir because I get to learn about Bhagwan Swami and my Hindu culture. I'm proud of my mandir because when I go to school, I can tell my teachers and friends that I'm a Hindu and show them this mandir. It's a place where I can connect with God and share my prayers with Him. It's a place that I can rely on to get advice for all aspects of life. I enjoy coming to the mandir because it makes me a better person. You get to learn about our culture and you get to learn new values and you get to meet new people. And it is a place where I can make friendships which will last a lifetime. It is the only place where I can pray and play together. It's a place where I can worship God. It's a place where I can play with my friends, and ultimately my mandir is my home. 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 Thank you for building this beautiful mandir for me. આ મંદિરો કરીએ છીએ એનું મુખ્ય કારણ તો છે કે આ બાળકો કે પછી આપણે તો બધા હમણાં થોડા વર્ષો ચાલ્યા જવાના છે, પણ પાછળ મંદિરનું કાર્ય કરવાનું છે. તો એ જો આપણે આ રીતે આપીશું તો પછી ભવિષ્યમાં પણ એ પાછા આ મંદિરનું કાર્ય કરશે, મંદિરનો મહિમા વધારશે, સત્સંગ વધારશે અને સત્સંગનું કાર્ય કરશે. તો એક પણ મોટી સેવા છે, સમાજ સેવા છે અને ધર્મના કાર્યની અંદર પાછા છોકરાઓ કામ કરશે તો એ મોટું કાર્ય થશે. ઉચ્ચ જીવનની પ્રેરણા આપે તે મંદિર. એટલે મંદિરોથી આપણા સંસ્કાર છે, મંદિરોથી આપણી સંસ્કૃતિ વધે છે, મંદિરોથી આપણો આધ્યાત્મિકવાદ વધે છે. એટલા માટે મંદિરો છે. મંદિરો છે એટલે ખાલી પથ્થરો અને એને મૂકીને લોકોને પ્રદર્શન કરવાની વાત નથી, પણ એની અંદરથી માણસોની એક શુદ્ધ ભાવનાઓ પ્રગટે.
The mandir inspires virtuous living. It is not only a place where one offers devotion to God, but where one can transform themselves to lead a higher, value-based, principle-centered life. Through its many activities, the mandir instills ideals of humility and honesty, respect and tolerance, forgiveness and fortitude, kindness and selfless service. Every aspect of the mandir's array of services are infused with this spirit of seva. Through charitable projects such as annual fundraising walks, disaster relief drives, providing food and support to the needy during the coronavirus pandemic, environmental awareness campaigns to educational workshops and seminars, family harmony conventions, and various healthcare initiatives. All these examples show that the mandir is a true hub of community service and that Pramukh Swami Maharaj's words have truly become a reality. આપણે જે આ સંસ્કારો છે એ મંદિરોથી જ આપણા સંસ્કાર રહે છે. આપણે જે મંદિરમાં આવીએ જઈએ ભગવાનના દર્શન કરીએ એમાંથી કંઈક સારી પ્રેરણાઓ કરશે. પરમાત્મા પામવાનું કેન્દ્ર એટલે મંદિર. આવું મંદિર થયું છે એનો કોઈ ગુણ લેશે કે મંદિર બહુ સારું છે તો પણ ભગવાન તેનું કલ્યાણ કરે. હજારો માણસો એમાં આવશે, હજારો માણસો દર્શન ભગવાનના કરશે, સંતોની કથા વાર્તા સાંભળશે, ભજન કીર્તન એમાં કરશે, એનો મોક્ષ થશે. એટલે કલ્યાણ માટે થઈ કે ના થયું. Ultimately, the mandir is the home of God on earth. It allows humans to experience the abode of God that is beyond this world. The mandir, the murtis, the teachings of the Akshar Brahm Guru have all empowered souls, enabling them to lead lives filled with purity, purpose, wisdom, and devotion. This ultimately leads to liberation, freedom from the cycle of births and deaths, allowing them to attain moksha here and now. In 2014 I got detected with scleroderma. ત્યારે ડૉક્ટરે મને એમ કીધું there is only one treatment, that is કે તારું ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એને આપણે સ્ટોપ કરી નાખીએ. એટલે મેં એને કીધું કે ભાઈ I'll decide within 4 to 6 weeks, let me talk to my family and we'll go from there. એટલે she started putting pressure on me કે ના કે you haven't got 4 to 6 weeks to live. પછી ત્યારે બાપાની મુલાકાત નહોતી થઈ, પણ યોગવેગ સ્વામીને કીધું હતું મેં કે તમે આવી રીતે બાપાને વાત કરી દેજો કે આમ છે. અને બાપાને જાણ થઈ ગયેલી હતી એટલે મને એ મનમાં સંતોષ હતો કે હવે જે થવું હોય, હવે જે મારા જીવનમાં થવું હોય ને એ બાપાને જ કરવું છે. મેં કીધું જે થવું હોય થવા દે. ધીમે 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 કરતાં આજે મને 5 વર્ષ થઈ ગયા. હું આ તમારી સામે 5 વર્ષથી બેઠો છું. એવર સિન્સ દેન જાન્યુઆરીથી ઓનવર્ડ્સ આઈ એમ એટ હોમ. કે મારાથી હવે હલનચલન થાય નહીં, બહુ વધારે આજે આટલી વાતો થાય છે, મહારાજની કૃપા છે. બાકી અવાજ બહાર આવે નહીં, ઉધરસ આવે, આ કરે, શરીરમાં શક્તિ ન રહે. ધીઝ આર ઓલ ધ સિમ્પટમ્સ. એ પછી હવે ઘરે બેસવાનો સમય મળે છે અને અહીંયા બેસીને કથા વાર્તા સાંભળવાનો સમય મળે છે, બાપાના જીવનચરિત્ર વાંચવાનો ટાઈમ મળે છે. નોર્મલી દુનિયાની દોડધામની અંદર ક્યાં સત્સંગનો સમય મળતો હોય. હવે એવું લાગે છે કે હવે બાપાએ મહેરબાની કરી તો ઘરે બેસી અને હું ને મારી વાઈફ બંને સત્સંગની અંદર આગળ વધતા જઈએ છીએ. રોજ કથા વાર્તા વધારે થાય છે, રોજ એકબીજાની સાથે નિરૂપણો થાય. તો આ જન્મનું જે કામ કરવાનું હતું ને એ આટલી નાની બીમારીથી મારું જન્મનું કામ કરાવે છે બાપા. તો મને એમ લાગે છે કે આ સત્સંગમાં મોટો બેનિફિટ હોય ને તો કે સત્પુરુષ તમારા 100 જન્મ 200 જન્મના પાપ હોય ને એને ગાળી નાખવાનો સિસ્ટમ બનાવી દે તમારા માટે.
સો હી હેઝ મેડ ધીસ હોલ ટ્રેક ફોર મી કે જ્યાંથી હું બેન્ડ થઈને આ બાજુ આવી ગયો. કારણ કે ઓલી બાજુ હું દારૂ પીતો હતો, મીઠ ખાતો હતો, સિગરેટો પીતો હતો, તમાકુ ખાતો હતો, રખડવા જતો હતો, કાંદા લસણ તો એવી બધી વસ્તુ તો ખબર બી નથી જિંદગીમાં કે કોઈ દિવસ શું બંધ કરવાનું શું નહીં. તો એ બાજુનું જો હું ચાલુ હોત તો અત્યારે તો હું ડ્રગ્સ પર ચડી ગયો હોત. કારણ કે આઈ વોઝ ફિયરલેસ વિથ લોટ ઓફ મની, આઈ ડિડન્ટ કેર. અને પછી એટલે અહીંયા આવ્યો તો મને એ સમજમાં આવી. અને નો મેટર ફોર વોટ રીઝન વી નેવર એક પણ શનિવારની સભા છોડી નથી આટલા વર્ષોની અંદર. કારણ કે મેં એક વસ્તુ ફોકસ રાખી હતી કે બીજું બધું મારા જીવનમાંથી જાય પણ દેર શુડ નોટ બી અ ટર્ન કે જ્યાંથી હું સત્સંગમાંથી ઉતરી જાઉં. આ બધી બીમારી છે, જે વસ્તુ ઇમમટીરિયલ જેવી ગમે ત્યારે શરીર તો મૂકી દેવાનું છે. એટલે કાંઈ વધારે પડતું બહાર રખડતો હો કે બે જીમમાં જઈ આવ્યો હો કે પછી ડઝન્ટ મેટર, 25 વર્ષ પછી મૂકી દેવાનું છે. તો એ 25 વર્ષ તો પાપ ભેગા કરવામાં જશે. પણ મારા જેટલા બી વખત છે એ ભગવાનની પૂજામાં તો જાય છે. જેટલો બી સમય છે એ બાપાની રાજીપોનો વિચારમાં તો જાય છે. એ એક બહુ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ જીવનમાં. ડિઝીઝનું મારો જે સ્ટેજ છે, સપ્ટેમ્બરમાં ડૉક્ટરે લખી આપ્યું છે પેલિએટિવ કેરમાં છું અત્યારે હું. પેલિએટિવ કેર મીન્સ ધ એન્ડ ઓફ લાઈફ કેર. કે જ્યારે હવે ડૉક્ટર એમ કહે છે કે આને કોઈ દવા અને કોઈ બી ટેસ્ટિંગ કે કોઈ બી જાતના CT સ્કેન્સ એવરીથિંગ ઇઝ ઇમમટીરિયલ. કે હવે જસ્ટ રિલેક્સ યોર સેલ્ફ અને વેઇટ ફોર ધ ટાઈમ ટુ ગો. પણ હજી બી આપણું મનમાં મારા એ જ ધારવું છે કે જવાનું કામ તો ડૉક્ટર કેવી રીતે નક્કી કરી શકે, એ બાપા નક્કી કરશે કે ક્યારે લઈ જવા. પણ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તો બાપાના ગુણ ગાઈ લયા. અને ત્યાં જ ગયા પછી બી બાપાના ખોળામાં જ બેસવાનું હોય. અને આપણે ખ્યાલ જ છે કે બાપા સામે ઊભા છે લઈ જવા માટે. તો પછી અહીંયાથી રહેવો કે ન રહેવો એને શું ફરક પડે છે? પાછળનું મારે ફેમિલીનું ધ્યાન તો એમને જ બાપા રાખે છે. એ સત્સંગ વધારવો કે ન વધારવો બધું એના જ હાથમાં છે. કે જીવન ચાલવું કે ન ચાલવું એના હાથમાં છે. એટલે એવી કોઈ દિવસ ફિકર રહેતી નથી કે હવે શું થશે, હવે મરી જશું. તો ગોયરા મરી ગયા તો બાપાએ કીધું છે કે ગયા તો 1.25 લાખનો એમ. અહીંયાથી જશે તો અક્ષરધામમાં જશે, આ કૂચામાં પડી રહીને બીજું કરવું જ શું એમ. અને રાખશે બાપા તો આવી રીતે બેસીને સત્સંગ કરશું. એટલે બેઉ બાજુ આપણને તો લોટરી લાગેલી હોય એવું જ છે. ને તો મારી લાયકાત વગરનું છે આ બધું. તમે ક્યાં દુનિયામાં ડિસ્કામાં ફરતા હો, દારૂઓ પીતા હો અને તમે મોક્ષ તમને મળી જાય, પણ મારા હાથમાં એવી જાતનું બાપાએ દૈવત મૂકી દીધું કે અહીંયાથી જઈશ એટલે સામા ઊભા છે. उच्चरितार्षवाणी सा प्रमुख स्वामिना स्वयं सत्संगोपासना वृद्धिः वैदिक धर्म पोषणं शान्तिः प्रसारणं भावि प्रजापुष्टिरनेन च संस्कारमोक्षदानं च मन्दिरेण भविष्यति प्रमुख स्वामिवर्याणां वाचमर्थोऽनुधावति प्रमुख स्वामिवर्याणां वाचमर्थोऽनुधावति. The mandir is the home of God, and Pramukh Swami Maharaj's 7 purposes for creating this mandir are ultimately fulfilled by the very presence of God in the mandir. Akshar Purushottam Upasana can be practiced. Sanatan Hindu Dharma is nourished. People experience peace, engage in satsang and bhakti, and achieve moksha. All because of the murtis of Bhagwan and the Gurus
that reside at the very heart of this mandir. Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj guided the process of creating these murtis, and finally, they both consecrated the murtis, instilling in them the living presence of the divine. Pramukh Swami Maharaj had envisioned these murtis to bestow peace upon everyone, and the divinity and unique splendor of the murtis are such that even Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj relish fond memories of them. મંદિરના પથ્થરો સત્સંગ કરાવશે તેમ આપણે વાતો કરીએ છીએ, તેમ સત્સંગ થશે ને લાખોને સુખ શાંતિ મળશે. તેવું મંદિર અને મૂર્તિઓ છે. સોનાના સિંહાસન અને સોનાના કળશ સહિત ભગવાન શ્રીજી મહારાજ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ સાક્ષાત પોતે બિરાજીએ છે અને ડંકો વાગીએ છે. જો કંઈ મારે કહેતા એમ ડંકો વાગશે લંડનની અંદર, એટલે આપણે તો મહાન ભાગ્યશાળી છે કે આવું મંદિર અહીંયા આપણા લંડનની અંદર થયું. એટલે અઠે દ્વારકા, જેને કહે છે અઠે દ્વારકા, 68 તીરથ આપણે અહીંયા તમામ યાત્રાનું તમામ જે બધી યાત્રાઓ છે પણ અહીંયા આગળ હરિદ્વાર, ઋષિકેશ કહો, જગન્નાથપુરી કહો, રામેશ્વર કહો, 68 તીરથ કહીએ છીએ આપણે બધા. અને એ બધા તીર્થો જે કહો એ આજે આપણા આ લંડનની અંદર ભગવાન બિરાજે છે. એટલે અહીંયા દર્શન કર્યા એટલે 68 તીર્થના દર્શન તમને બધા થઈ ગયા. અને તમામ જે પવિત્ર નદીઓ છે એનું સ્નાન પણ થઈ ગયું, કારણ કે ભગવાન બિરાજ્યા. એટલે આપણે માટે આ મોટું તીર્થ છે. આખા યુરોપનું કહો તોય ચાલે અને યુકેનું ચાલે, કે બધા જો અહીંયા આવે અને ભાવથી જે દર્શન કરશે એ બધાને ભગવાન સુખ્યા કરશે. એમના જે કંઈ સંકલ્પો છે એ પણ ભગવાન પૂરા કરશે, કારણ કે આ તો પ્રતાપી દેવ છે, સર્વોપરી ભગવાન છે, પોતાના ધામ સાથે બેઠા છે. લંડનની મૂર્તિની વિશેષતા તો એ છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક શ્રીજી મહારાજને અનુસંધાન રાખીને મૂર્તિ પધરાવી છે. પોતે કીર્તનની અંદર પોતે પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે કે 64 તસુ પર વારું, એટલે એ 64 ઇંચ શ્રીજી મહારાજની સ્વયં હતી. તો એવી જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતે લંડનની મૂર્તિ એક્ઝેક્ટ સાઇઝ ટુ સાઇઝ આ લંડનના ઘનશ્યામ મહારાજની 64 તસુ એ મૂર્તિ બનાવરાવી છે. અને આમ જોવા જઈએ તો ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની હાઇટ પણ 64 તસુ ઇંચ જ હતી. તો એવી રીતે પોતે પણ આ લંડનના ઘનશ્યામ મહારાજ પણ એટલા 64 તસુ છે. સ્વયં શ્રીજી મહારાજ પણ 64 હતા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ 64 તસુ. આ ત્રણેય મૂર્તિ સ્વયં એક જ હાઇટની છે. એટલે પછી એમાંથી સ્વામીએ જે અત્યારે મૂર્તિ છે સાઈઝ સ્વામીએ નક્કી કરી. તે વખતે ઘનશ્યામ મહારાજ પણ આપણે મોટા કરતા હતા અને ગોંડલ પ્રમાણે, એટલે એ પ્રમાણે ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ પણ મોટી કરવાની એમણે એ રીતે સૂચના આપી હતી. લંડનની અંદર જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા અને એ વખતે હું મને લંડનની સેવા ઘનશ્યામ મહારાજની આપી, એ વખતે પણ બાપાએ મને સ્મૃતિ આપેલી કે તારી હાઇટ પ્રમાણેની મૂર્તિ છે, સારી સેવા સારા ભાવથી કરજે. પછી બાપાએ ઘણીવાર હું જ્યારે શૃંગાર કરતો હોય અને શૃંગાર કરી અને બહાર આવું અને બાપા મને અવશ્યપણે સાફો આવો પહેરાયેલો હોય તેમ પૂછે કે તારી આ સાફો બાંધતા હાઇટ તારી એકદમ પ્રોપર આવી જાય છે, હાઇટ ટુ હાઇટ? પછી કે તકલીફ નહીં પડતી કે રાખવું નહીં પડતું ને ટેબલ ને એવું? બાપાએ પછી પોતાના પ્રસંગની રજૂઆત કરી કે હું જ્યારે ગોંડલની અંદર પૂજારી થોડા વર્ષો માટે થોડું સેવા કરતો તો એ વખતે હું પણ આવી રીતે મારે ટેબલ રાખવું પડતું અને નાનું ટેબલ એની ઉપર ચડી અને ઘનશ્યામ મહારાજની હાઇટમાં સાફો કે આવી રીતે શૃંગાર કરવા પડતા. એટલે મેં એમને કહેલું કે ના, મારી હાઇટ પણ આમ એટલી જ છે, પણ મારી હાઇટ થોડીક 4 ઇંચ નાની છે, એની હિસાબે પણ તો હાઇટ પહોંચી જાય છે. પણ બાપાએ ગોંડલની સ્મૃતિ, પોતાની સ્મૃતિ મારી પાસે એમની પાસે કરાવેલી હતી. આ મૂર્તિ છે, આ મૂર્તિ બેસાડી છે આપણે, પથ્થર લાગે, આ પથ્થરની મૂર્તિ છે. પણ એને તમને મહિમા છે, તેમાં ભગવાન છે, સાક્ષાતને દર્શન આપે છે, એથી દર્શન કરો છો થાય છે કે ના? એમ એ વિડીયોમાં થાય છે. એ મહિમા સમજાય તો ભેટમ ભેટા અને ના સમજાય તો છેટમ છેટા. બસ જાઓ. 64 તસુ પરમાણુ સુંદર
શોભે રે શરીરે પિતપટ પહેર્યા છે બળવીરે ઘેરે સાદે રે ગાજે સાંભળી મેઘન ગારા. ઘણા હરિભક્તને ખ્યાલ નહીં હોય પણ બાપાની રૂમમાં એક મૂર્તિ હતી અને એક નાનું ઘડિયાળ હતું. સ્વામી શ્રી અમદાવાદ આવ્યા તે વખતે હું ધારું છું ત્યાં સુધી ને અમદાવાદમાં પૂજ્ય શ્રીજી સ્વરૂપ સ્વામીએ તાત્કાલિક એક મૂર્તિ તૈયાર કરી જેમાં ધામધમીને મુક્ત અને ઘડિયાળ પણ બહુ વ્યવસ્થિત સેટ કરી દીધી. એટલે એક જ સાઈડ ટેબલમાં મૂર્તિ અને એ મૂર્તિ હતી એ લંડન મંદિરની મૂર્તિ દર્શન સ્વામી રોજ કરતા. અને એ મૂર્તિ હતી આપણા લંડન મંદિરની મધ્યખંડની મૂર્તિ. એટલે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે, ધામધામી અને મુક્ત. અને એ લંડન મંદિરના દર્શન કરતા સ્વામી બાપાના જે ઘણી વખત એ અહોભાવમાં આવી જતા. સ્વામી ક્યારેક મૂર્તિમાં ખોઈ જતા, ભગવાનમાં ખોઈ જતા. ક્યારેક સાંજે એકલા બેઠા હોય અને મૂર્તિનું દર્શન કરતા હોય ત્યારે પણ એ મૂર્તિમાં ખોઈ જતા. એવા પણ દર્શન કર્યા છે. ઘણી વખત એવું હોય કે મિટિંગ પતી ગઈ, કોઈ આવતું ન હોય અને એના પછી નેક્સ્ટ કોઈને બોલાવીને આવે, વચ્ચેના ગાળામાં પણ સ્વામી શ્રી મૂર્તિના દર્શન કરતા. એવા પણ ઘણીવાર દર્શન કર્યા છે. અને ઘણી વખત આપણે લાગે એકલા છે, પરંતુ સ્વામી ક્યારેય એકલા અનુભવાયા નથી. એ સ્વામીશ્રી હંમેશા ઠાકોરજીની સાથે જ રહેતા. એ ઠાકોરજી છેલ્લા 10 વર્ષ સુધી આપણે જે લંડન મંદિરની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પધરાયા છે એ જ ઠાકોરજીના દર્શન અમે નજરે કર્યા છે. ઠેઠ સુધી મને ખ્યાલ છે સારંગપુરમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં પણ એ મૂર્તિ ત્યાં હોય જ. કદાચ કંઈક ધરાવવાનું હોય, કંઈક કંઠી પ્રસાદી કરવાની હોય કે એ રીતે કંઈક દ્રષ્ટિ કરાવવાની હોય તો એ મૂર્તિનો ઉપયોગ પણ થતો. એટલે આપણા માટે તો ભાગ્યની વાત છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની રૂમમાં જ અને બાપા વારંવાર આ મધ્યખંડના દર્શન પણ ત્યાં બેઠા બેઠા કરતા. પરંતુ 2016ની 13 ઓગસ્ટ સુધીને એ હંમેશા સ્વામીશ્રીના રૂમમાં જ એ મૂર્તિ રહી છે. અને ત્યાર પછી પણ અત્યારે સ્વામીના પ્રસાદીના કબાટમાં આજે લંડનના જે ધામધમીને મુક્ત છે. જો બાપા મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ, પછી આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને આ શ્રીજી મહારાજ. સરસ છે ને બાપા? લંડન. હા. મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ 20મી ઓગસ્ટે અને ત્યાર પછીથી 21મી ઓગસ્ટ સ્વામી બાપા સવારે આરામ કરીને જાગ્યા અને ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે આવ્યા. સ્વામી જેવા ભગતજી મહારાજ આગળ ઊભા રહ્યા ને તો સામેથી સૂર્યપ્રકાશ એકદમ ભગતજી મહારાજ ઉપર અને શાસ્ત્રી મહારાજ ઉપર આવતો હતો અને ગરમી હતી. સ્વામી આમ દર્શન તો કર્યા, પણ દર્શન કરીને પછી સ્વામી બાપા આજુબાજુ જોવા લાગ્યા. સ્વામીએ કહ્યું કે જો આવો તડકો છે અને આ સીધો તડકો ભગતજી મહારાજ ને શાસ્ત્રી મહારાજ ઉપર પડે છે તો કાચ તો છે પણ ગરમી લાગે, તો કાચ ઉપર પેલી ફ્લેમ તમે મૂકી દો કે છે. અને બાપાએ પાછું એ પણ કહ્યું કે આજે ને આજે, અત્યારે ને અત્યારે બપોર પહેલા થઈ જવી જોઈએ, જેથી કરીને ભગતજી મહારાજ અને શાસ્ત્રી મહારાજને તડકો લાગે નહીં. અને ભામી કે થાય પછીથી તમે મને જણાવજો પણ ખરા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ માટે આ મૂર્તિ એ સ્ટેચ્યુ નથી, પણ સાક્ષાત ભગવાન બિરાજમાન છે, ગુરુ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. એ ભાવથી બાપા દર્શન કરે છે અને એ ભાવથી મૂર્તિની પોતે સેવા કરે છે. So when you go around the mandir, when you do pradakshina, you go around the back and you see all the other murtis, and then you see his murti, and he'll just walk past all of those. So Bappa walked past his murti, then he just glanced at me, said, and then I thought perfect, because I'm not going to just say, but if he glances, then I'll do it. So I said, Bappa, apni murti bhuli gaya karta darshan.
Bappa just looked at me and smiled, ke na, tamari mate che. Meaning, ke this murti I've left for you. You know, those sort of words to say, our murti tamara mate raikhi che. So me and Rakesh just, from that, we just got taken aback. Meaning he's there with us every day. The murti is there, Bappa's with us. So we spend longer there. When Bappa's there, you're thinking, yeah, but that murti, Bappa's murti, is a special significance because Bappa has told us he's there. Murti is there for us to do darshan there. He's there. આજે નીલકંઠની પ્રતિષ્ઠા આપણે બધાએ કરી છે કે પશ્ચિમમાં અમને દ્રષ્ટિ કરી તે તપ કરતાં કરતાં ભારતમાં આવી ગયા, પણ ભારતમાંથી એમની યાત્રા આગળ ચાલુ જ હતી. એટલે પછી બધા ફરતા ફરતા આફ્રિકા ગયા અને આફ્રિકાથી પછી અહીં આવી ગયા અને એ રીતની ઈચ્છા હતી તો મહારાજે પૂર્ણ કરી અને નીલકંઠની અહીંયા બેસી ગયા કે અટે દ્વારકા. અહીં બેઠા છે, અખંડ બેઠા છે, મનાતું નથી. ભગવાન બધે બેઠેલા જ છે, આ તો આવે તારે જ દેખાય થાય. અહીં બેઠા અખંડ ભગવાન દર્શન કેટલા આપે સરસ રીતે. એ ભક્તિભાવથી કરીએ તો અખંડ આનંદ છે. અને મોહન સ્વામી મહારાજ જ્યારે પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ પછી થોડા વર્ષ પછી 97 લગભગ આવ્યા હતા અને ઠાકોરજીના દર્શન કરતાં કરતાં મોહન સ્વામી મહારાજ બોલ્યા, પહેલાં મારા ધ્યાનમાં છે ને અમદાવાદની મૂર્તિ આવતી હતી, હવે આ મૂર્તિ આવે છે દંડની, ધામધામી મુક્તની. એમને બહુ જ પ્રિય છે. ઘનશ્યામ મહારાજ પણ એમને બહુ પ્રિય છે અને એ તો મને બહુ ગમે છે. બધી આખા બધા મંદિરો પહેલાં તો આપણે અમદાવાદની મૂર્તિ આપણે ગમતી હતી, પણ ઘનશ્યામ મહારાજ લંડનમાં બધા એ મેજેસ્ટિક બધી મૂર્તિ. 1997ની અંદર જ્યારે મોહન સ્વામી મહારાજ અહીંયા મંદિરે, લંડન મંદિરે પધારેલા ત્યારે ગર્ભગૃહની અંદર એમનો એક સરસ મજાનો એમની સાથેનો પ્રસંગ અહીં મળેલો, એ સ્મૃતિ થોડીક કરીએ. મોહન સ્વામી મહારાજ એકવાર અહીંયા દર્શન કરવા માટે પધારેલા અને સ્વામી અહીંયા ઊભા હતા અને હું અહીંયા ઊભો હતો. એ વખતે મોહન સ્વામી મહારાજે મને એકદમ જ આમ સ્વામીએ અહીંયા વાત કરી કે તમને આ મહારાજ અને સ્વામી બંનેની સેવા મળી છે તો કર્યા કરજો. મને તો બહુ ઈચ્છા થાય છે પણ શું કરીએ, તો સદગુરુ કરી દીધા છે એટલે જવાબદારીઓ બહુ હોય. પછી કે પણ આ ઠાકોરજી સાથે તમારે વાતો કરવી. એટલે મેં કહ્યું કે સ્વામી, ઠાકોરજી આપણી સાથે વાતો કરે? તો કે હા, આપણી સાથે વાતો કરે. ભગવાન બોલે છે, ભગવાન વાત કરે છે. આ કંઈ પૂતળું પધરાયું નથી, મૂર્તિ છે, એ પૂતળું નથી. તો અહીંયા તમારા ગામમાં પૂતળા છે ને બહુ બધા સારા સારા બનાવે, એવા પૂતળા નથી. લોકોને જોઈને એમાં આનંદ થાય. એ તો ખાલી પૂતળું જ છે. આ તો સાક્ષાત ભગવાન આ પૃથ્વી પર આવ્યા, આનંદજીવના કલ્યાણ કરી ગયા, એ બેઠા છે ને એમાંય પાછા એ પોતે સાક્ષાત રહીને આપણા બધા જ કાર્યો કરે છે. એક વખત મોહન સ્વામી મહારાજ જ્યારે સદગુરુ તરીકે હતા ત્યારે મધ્યખંડમાં ધામધામી મુક્તના દર્શન કરતા હતા. ત્યારે તેઓ અચાનક જ ઇંગ્લિશમાં બોલ્યા કે ગો ઈસ્ટ, ગો વેસ્ટ, લંડન મંદિર મૂર્તિ ઇઝ બેસ્ટ. એટલો બધો પ્રેમ અને ભક્તિભાવ મોહન સ્વામી મહારાજને આ લંડન મંદિરની મૂર્તિઓ માટે છે. એટલું બધું દૈવત અને સૌંદર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ મૂર્તિઓમાં મૂક્યું છે. 2015ની અંદર મોહન સ્વામી મહારાજ પોતે અહીં વિચરણ માટે પધારેલા પેરિસ હતા. પેરિસથી પોતે 11 વાગે અહીંયા લંડન પધારેલા હતા અને એ વખતે 11 વાગે આપણે થાળ ચાલતા હોય તો એ માટે પોતે મોહન સ્વામી મહારાજ સુખ શહેરમાંથી અંદર આવી અને દર્શન કરવા માટે અંદર આવેલા. એ વખતે મધ્યખંડના દર્શન કરી અને પોતે સાઈડમાં ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરવા માટે પોતે પધાર્યા. ઘનશ્યામ મહારાજ મૂર્તિની એટલી હાઇટ વધારે છે એટલે પોતે એક સ્ટેપ બીજું સ્ટેપ ચડી અને આખું મૂર્તિને હાવભાવથી નિહાળીને જોયા જ કરે, થોડું ઘણીવાર જોયા કરે અને જોઈ અને પછી પોતે બોલેલા કે મૂર્તિ આબેહૂબ મૂર્તિ છે. અને એવી રીતે ઘનશ્યામ મહારાજ પોતે ચમત્કારિક મૂર્તિ છે અને આ મૂર્તિ એકદમ રોયલ મૂર્તિ છે એવું બોલે. મૂર્તિઓ તો બધી ઘણી હોય પણ
ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ શું રોયલ લાગે એકદમ. હવે રોયલ ઘનશ્યામ મહારાજ લંડન એમ લાગે કે લંડનની અંદર શોભેન એવા ઘનશ્યામ મહારાજ છે. ખરેખર કે રાજા મહારાજા હોય અને એ રીતે દ્રષ્ટિ કરતા હોય એ રીતે એવી દ્રષ્ટિ. એની મૂછની રેખા પણ સાદી અને સિમ્પલ, ગોળ વરી ગયેલી નહીં. આંખની પણ મધુરતા, એકદમ ઠંડક જેવું લાગે. એ અદભુત. એનું વર્ણન શું થાય. અને એકદમ આમ ઊભી મૂર્તિ કેવું લાગે કે આમ ઊંચેથી દ્રષ્ટિ કરતા હોય ને, આમ હાવભાવથી દૂરથી દ્રષ્ટિ કરતા એવું લાગે, દૂર જોતા એવું લાગે. અને ઉપર જેમ રાજા મહારાજાઓ જોતા હોય એમ દ્રષ્ટિ, દૂર દ્રષ્ટિ કરે. એવી જ રીતે મહંત સ્વામી મહારાજને પણ અતિ પ્રિય મૂર્તિ છે. મૂર્તિમાં એટલો એવો ભાવ આવ્યો છે કે બીજી તમે ક્યાંય બધે ગોંડલ ને બધી મૂર્તિઓ સારી છે, પણ આમાં ઘનશ્યામ મહારાજ લંડન મંદિરમાં જે એના જેવો ભાવ કોઈ આવ્યો નથી. આ જે બેઠા છે ઘનશ્યામ મહારાજ, અક્ષર પુરુષોત્તમ ને એ બધા, એ બધી મૂર્તિઓ છે સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એવી દ્રઢતા સાથે એની અંદરથી આપણે પ્રાર્થના કરવી, કથા વાર્તા કરવી, બધું કરવાનું. એટલે એ શ્રદ્ધા છે તો કરે. સત્સંગ થયો છે એટલે અક્ષરધામમાં અહીં બધા બેઠા છે, બરોબર. શ્રીજી મહારાજ ધામ અક્ષર ને મુક્ત ગોપાલ સ્વામી મુક્ત. આ મૂર્તિઓ જ્યાં બેઠી છે અક્ષરધામ, અક્ષરધામમાં જ આવી મૂર્તિઓ બેઠી. ત્યાં આગળ મહારાજ સ્વામીને મુક્ત, 3 વસ્તુ ત્યાં આગળ છે. અને અનંત મુક્તમાં બેઠા છે. તમે બેઠા છો બધા બીજું કઈ જોવાનું નહીં, આમ મૂર્તિ સામે જોઈ જ રહેવાનું, ખાવાનું. એટલે એવું અક્ષરધામ મહારાજ અહીં આપણે કરી આપ્યું છે. सोने की छड़ी रुपए की मसाल, भारे कुमकुम नो चांदलो ने तिलक, झरियानी जामा मोती की माला, कानों में कुंडल माथे मुकुट, हाथ में रेशमी रुमाल, पांव में सोने का तोड़ा, सदा दिव्य साकार मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड ना करता हरता, सदा प्रगट धर्म भक्ति डाला, राजा धीरज घनश्याम महाराज ये घड़ी મૂર્તિ મનોહર તારી માવારે મારા નેના લોભાના. મોડીડા ઉપર નવાલા કલંગી, મોરીડા ઉપર નવાલા કલંગી, શોભે છે અતિ સારી માવારે મારા નેના લોભાના. શોભે છે અતિ સારી માવારે મારા નેના લોભાના. હેત કરીને હૈડાની ઉપર, હેત કરીને હૈડાની ઉપર મારા મોતીડાની દારી માવારે મારા નેના લોભાના. હે મારા મોતીડાની દારી માવારે મારા નેના લોભાના. અતિરે શોભે છે છાતી ઉપરથી, અતિરે શોભે છે છાતી ઉપરથી, ચાલ જગતથી ન્યારી માવારે મારા નેના લોભાના. હે ચાલ જગતથી ન્યારી માવારે મારા નેના લોભાના. બ્રહ્માનંદ કહે આ છબી ઉપર, બ્રહ્માનંદ કહે આ છબી
સર્વસના કુવારી માવારે મારા નેના લોભાના એ સર્વસના કુવારી માવારે મારા નેના લોભાના. સ્વામીશ્રી, આ ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ લંડનની અંદર પધરાવવામાં આવેલી છે. બહુ અદ્ભુત મૂર્તિ છે અને સીએમ કાકાનો બહુ જ એક તીવ્ર સંકલ્પ હતો કે લંડનની અંદર ગોંડલના ઘનશ્યામ મહારાજ છે એના જેવી પ્રભાવશાળી અને ચમત્કારિક એવી મૂર્તિ અહીંયા આગળ બિરાજે. હવે આપે ભક્તિનંદન સ્વામીને વાત કરેલી કે મહારાજના જે નેત્ર બનાવવાના થાય એ અણિયારા કરવાના, અણિયાળા, એવી રીતે આપે ભક્તિનંદનના આ પ્રમાણે સૂચના આપેલી. હવે એ ઘનશ્યામ મહારાજના આપ ઘણી વખત દર્શન પણ કરો છો લંડન જાઓ ત્યારે દર્શન આપ કેવી રીતે કરો છો? જેમ સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ સામે જ ઊભા છે એ રીતે દર્શન કરીએ. કલ્પના નહીં, ગોઠવણી નહીં, સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ જ સામે છે, સામે હોય ઘનશ્યામ મહારાજ, એ રીતે કરવું છે. એક વખત યોગી બાપા છે ને ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરતા હતા અને પછી કેમ ઘનશ્યામ મહારાજ બરાબર છે ને, પૂજારી સેવા સારી કરે છે ને, તો એક જણા બાજુ ઉભા થઈને કહ્યું, સ્વામી મહારાજ તો કઈ બોલતા નથી, તમે બોલો છો. ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું મહારાજ બોલે છે, પણ કેવી રીતે કે જેમ ટેલિફોન નો જે છે ને રિસીવર, પણ ભૂંગળું સ્વામી કહેતા, જેના કાનમાં આવે ને એને સંભળાય, બીજા ના સંભળાય. બાજુ મને સંભળાય, મહારાજ જવાબ આપે છે. એમ સ્વામી યોગી બાપા આ મૂર્તિ માટે બોલેલા. આ ગોંડલની, ગોંડલના ઘનશ્યામ મહારાજ એના જેવી આ બનાવી છે ને, એટલે એ વાત સ્વામી આવી કરતા. હવે એ સ્વામી આપ દર્શન કરો છો ત્યારે એ વખતે કયો વિચાર કરો છો? એક તો પ્રાપ્તિનો વિચાર, ક્યાં જીવ ક્યાં જગદીશ, એ નિષ્કોળ પદ, એ રીતે આપે કોઈ હેસિયત નથી કે એમના દર્શન થાય, કોઈને થતા નથી. એ તે અગોચર છે, પણ એ કૃપા કરીને નર્તન ધરીને આયા તો ખરા, પણ સજાતી થયા. એટલે ખાલી આયા એટલું નહીં, સજાતી આપણે ભેગા ઉઠે બેસે બોલે ખાય પીએ બધું જ કરે. ફેર ના પડે. આપણને મનુષ્ય હોય, બીજા હરિભક્ત હોય, એ બધા સરખા જ લાગે, પણ એ ચૈતન છે, દિવ્ય છે. પણ એ ભગવાન અને ધામમાં છે, એમાં કાંઈ ફેર નથી, એક જ છે. પણ આ મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યું છે એટલે આપણને બધો લાભ આપે છે. એટલું આ મનમાં રાખીને દર્શન કરવાનું. આપણે નિષ્કળાનંદ સ્વામીના પદો બહુ અદભુત છે. પેલા માનો મળી છે મોટી વાત, આઠે આઠ પદ, એની અંદર આજ પ્રાપ્તિનો જ વિચાર છે. સાચો મળ્યો છે સત્સંગ અંગે, અચળ કરી રાખજો રે ચરે બીજાનો રંગ, એ બધી વાત લખી છે. સાચો મોટો લાભ વેઠી પુરાણ બ્રહ્મને રે, એ બધી વાતો. આપણે એક વાર બે વાર બોલી લીધું એટલે કોઠે થઈ ગયું, એટલે વિચાર ના આવે, એમને બોલાતી કરીએ, બોલાયા કરે, પણ ઇમ્યુનિટી આવી જાય. પણ જે સાક્ષાત એ તો યોગી અપાના એમનું જ કામ. યોગી આપા પ્રમુખ એ અખંડ જુએ, એટલે એમને પ્રશ્ન જ નથી, અખંડ જોયા જ કરે. એટલે આ વિચાર કરવાનો, એક તો પ્રાપ્તિનો વિચાર કે અતિ અણમળ્યાનું એ મળવું, તો વિચાર આપણને કોઈ દિવસે મળે નહીં, એવી વસ્તુ મળી પ્રાપ્ત થઈ. મારે કે અનંત કલ્પ વીત્યા, અનંત કલ્પ, એક કલ્પ એટલે 64
8 અબજ 64 કરોડ વર્ષ. એવા 1, 2, 5, 10 નહીં, અનંત પણ નરોત્તમ ધરીને અહીં પૃથ્વી પર આવ્યા એટલે બધી ગોઠવણ થઈ. બરાબર છે સ્વામી, આપ મહારાજ સાક્ષાત છે અને પ્રાપ્તિના વિચાર સાથે આપ દર્શન કરો છો. તો હવે પ્રશ્ન અમારો છે કે આપ જેવી રીતે આ દર્શન કરો છો એવી રીતે અમે કેવી રીતે દર્શન કરી શકીએ? હા, જોઈએ તો એમાં શોર્ટકટ નથી. એ પ્રોસેસ જે રીતે હોય એ શોર્ટકટ ભારતે મૂકી દીધી છે. હવે એનાથી બીજું શોર્ટકટ હોય નહીં. એક તો પહેલાં મન ભેગું રાખવાનું. મન હોય તો બધું કામ થાય. પ્રથમના 22માં મારે કહે મન હોય નહીં તો ગમે કીર્તન ભજન કર્યું ના કર્યા જેવું હોય. એટલે એ રીતે આપણે ગોઠવણી કરીને અને મારના દર્શન કરીએ. એટલે તમારે બધાએ પણ એ જ there is no shortcut. આ બધી પ્રોસેસ થઈ જઈ. શોર્ટેસ્ટ કટ તો એમને કર્યું છે ભગવાને, અને આપણે કરીએ છીએ ભગવાન, પણ આપણે ગોઠવી ગયું છે. 1 વાર 2 વાર દર્શન થયા પછી એ રીતે દર્શન કર્યા કરીએ તો એ બધી ખામી છે એ દૂર થાય. there is no shortcut. એટલે બી કૃપા કરજો કે તમે મન બરોબર એક રાખી એકાગ્ર મનથી આપને જેમ આપ જેવી રીતે દર્શન કરો છો એવી રીતે અમે પણ આ દર્શન કરવા શીખીએ અને મૂર્તિને જેમ આપે સિદ્ધ કરી છે એવી રીતે અમે પણ મૂર્તિને સિદ્ધ કરી શકીએ. ઉચ્ચરિતાર્ષવાણી સા પ્રમુખ સ્વામિના સ્વયં મંદિરસ્ય ભવિષ્યન્તિ મૂર્તયઃ સુખ શાંતિદાઃ પ્રમુખ સ્વામી વર્યાણામ વાચમર્થોનુધાવતિ પ્રમુખ સ્વામી વર્યાણામ વાચમર્થોનુધાવતિ વાચમર્થોનુધાવતિ લૌકિકાનાં હિ સાધૂનાં અર્થં વાગનુવર્તતે પ્રમુખ સ્વામી વર્યાણામ વાચમર્થોનુધાવતિ વાચમર્થોનુધાવતિ. હવે આપણે સૌ 1 મિનિટ માટે વ્યક્તિગત રીતે મનનના જોડાઈશું. આંખો બંધ કરીને અથવા મૂર્તિના દર્શન કરતાં કરતાં આ એપિસોડમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જે ગુણો અને પ્રસંગો સામેર્યા છે તેનું ચિંતન અને મનન કરીશું. Next time
on the first of its kind. અને સ્વામી કે શું લંડન મંદિર થયું આપણું નાક કપાયું છે? સાંગે જો કેવું થયું. હૃદયના પ્રેમથી આ મંદિર થયું છે. અને યુરોપમાં આખી દુનિયામાં ડંકો વાગી ગયો. અને એ પાછું મંદિર એવું થઈ ગયું કે હજારો માણસો એના દર્શન માટે આવ્યા. એને આજે 10 વર્ષ પછી પણ સ્વામી જે હરિભક્તોનું સમર્પણ છે એને ભૂલ્યા નથી. એ ભગવાન કોઈનું ભૂલશે નહીં. તો કે મહારાજ તમને તેડવા આવશે. That's all you need. No matter what you do, that little bit you do, he will never forget. પૂજ્ય યોગી બાપાના સંકલ્પે સાધુ થયા છો. સર, અને ઘનશ્યામ મહારાજ તને જવાન ના પાડે છે. ઘનશ્યામ મહારાજ તને જવાને ના પાડે છે. તું એમ જ કે છે હું તો ન્યાલ થઈ ગયો. સાચાના હાથમાં આપ્યો છે અને બીજી કોઈ ખોટી જગ્યાએ નથી આપ્યો. કે આ લોકોને મારે અક્ષરધામમાં લઈ જવા છે. હેત તો કરે છે એવું અનંત જનની જેવું. સ્વામિનારાયણ બધા તમારો આશીર્વાદ છે. Out of the blue, Swami rang at 10:15. પણ અક્ષરધામ જવામાં તું મને બીટ કરી ગયો કે છે. સ્વામી આપણને આપણા પોતાના જ હોય ને એવું હંમેશા એક્સપિરિયન્સ થતું. પ્રમુખ સ્વામી મારી સામે હોય તો આ રીતે અમને વાત કરત.